کیا عمران خان کے کاغذات نامزدگی سپریم کورٹ سے منظور ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ کیا عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل جائے گی یا نہیں ملے گی؟ صنم جاوید کے والد نے سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ شیخ رشید کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ کیا شیخ رشید کو ضمانت مل سکے گی، نہیں مل سکے گی؟ السلام علیکم، میں ابرار احمد مہر ایڈوکیٹ۔ عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف جو لاہور ہائی کورٹ میں اپیل فائل کی گئی تھی وہ بھی خارج کر دی گئی ہے۔ اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا عمران خان کے کاغذات نامزدگی سپریم کورٹ سے منظور ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ کیا عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل جائے گی یا نہیں ملے گی؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ صنم جاوید کے والد نے سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ مصدقہ کاپی کے لیے اپلائی کر دیا گیا ہے۔ صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کیے جانے کے خلاف جو لاہور ہائی کورٹ میں اپیل فائل کی گئی تھی وہ خارج ہو چکی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا صنم جاوید کو سپریم کورٹ سے کوئی ریلیف ملنے کا امکان ہے یا نہیں ہے؟ کیا صنم جاوید الیکشن میں حصہ لے پائے گی یا نہیں لے پائے گی؟ اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید کی ضمانت بعد گرفتاری جو ہے وہ آج دائر کر دی گئی ہے دہشت گردی کی عدالت میں۔ اس میں نوٹس ہو چکا ہے پولیس کو ریکارڈ کے لیے۔ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ شیخ رشید کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ کیا شیخ رشید کو ضمانت مل سکے گی، نہیں مل سکے گی؟ اگر ضمانت مل جاتی ہے تو کیا اس کو رہا کر دیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ اور کیا الیکشن سے پہلے وہ جیل سے رہا ہو پائیں گے کہ نہیں ہو پائیں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر کل کتنے امیدواران اس وقت میدان میں موجود ہیں۔ تو آتے ہیں جی اپنے پہلے ٹاپک کی طرف، لیکن اس سے پہلے جو کل ایک در اندازی کی تھی فضائی حدود کی خلاف ورزی ایران کی طرف سے ہوئی تھی اور پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا تھا جس میں 2 بچوں کی شہادت ہو گئی، 2 بچے زخمی ہوئے، تو اس کے خلاف پاکستان نے بھرپور طریقے سے احتجاج کیا اور آج صبح تقریباً 4:05 پر جو ایران نے کل در اندازی کی تھی اس کا جواب دے دیا گیا ہے۔ اس میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا، پاکستان پر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا، اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ پاکستان کے ساتھ جو غلط ہوا، ایران نے کل فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، تو اس کا اسی طرح سے منہ توڑ جواب دینا چاہیے تھا تاکہ دشمن کو پتہ چلنا چاہیے کہ آئندہ وہ اس طرح کی حرکت نہ کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ایران کے اوپر حملہ کیا گیا وہاں پر جو دہشت گرد تنظیموں کے ٹھکانے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا، یہ پاکستان کی طرف سے بہت اچھا اقدام ہے اور مجھے امید ہے کہ آئندہ ایران اس طرح کی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا۔ اچھا جی، آ جاتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف کہ عمران خان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ چونکہ مسترد کر دیے گئے تھے، اس کے خلاف اپیل فائل کی گئی، وہ اپیل بھی مسترد کی جا چکی ہے۔ دراصل یہ معاملہ اس طرح ہوا تھا کہ عمران خان نے کاغذات نامزدگی NA-122 اور NA-89 سے ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع کروائے گئے، جو کہ ریٹرننگ آفیسر نے اس بنیاد پر ان کو خارج کر دیا، مطلب کہ کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے کہ عمران خان کے اوپر 2 قسم کی ایلیگیشنز لگائی گئیں۔ ایک ایلیگیشن تو یہ لگائی گئی کہ کاغذات نامزدگی کے اندر جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ لکھے گئے ہیں وہ اس حلقے کے ووٹر ممبر نہیں ہیں، یعنی ان کا تعلق کسی دوسرے حلقے سے ہے۔ ایک یہ الزام لگایا گیا اور دوسرا یہ کہا گیا کہ چونکہ عمران خان کو آلریڈی توشہ خانہ کیس کے اندر سزا ہو چکی ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان عمران خان کو نااہل قرار دے چکا ہوا ہے، تو لہٰذا عمران خان کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں کیے جا سکتے۔ تو ریٹرننگ آفیسر کے فیصلے کے خلاف الیکشن ٹریبیونل میں اپیل فائل کی گئی، تو اپیل بھی خارج ہو گئی۔ تو اس کے خلاف پھر لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن فائل کی گئی کہ عمران خان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے جائیں۔ اس میں یہ 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس باقر نچوی صاحب کی سربراہی میں، انہوں نے اس کیس کی سماعت کی اور فیصلہ محفوظ کر لیا۔ آپ اگر میرا پرسوں کا ویلاگ ملاحظہ فرمائیں تو اس میں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ آل دو کے آرگومنٹس ہو چکے ہیں، آل دو کے فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، ابھی جسٹس صاحبان نے اپنا فیصلہ نہیں سنایا، لیکن اس کا فیصلہ آج آئے یا کل آئے، واٹ ایور، جب بھی اس کیس کا فیصلہ آئے گا تو کاغذات نامزدگی منظور نہیں کیے جائیں گے اور جو مسترد کیے جانے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل فائل کی گئی ہے وہ خارج کر دی جائے گی۔ تو بہرحال جسٹس باقر نچوی صاحب نے اس کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے، اپیل خارج کر دی گئی ہے۔ مطلب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں کیے گئے اور نہ ہی وہ NA-122 سے الیکشن لڑ سکتے ہیں، مطلب کہ لاہور سے، اور نہ ہی میاں والی جو ان کا اپنا آبائی حلقہ ہے NA-89، وہاں سے بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ مطلب کہ عمران خان اس وقت چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ان کو نااہل قرار دیا جا چکا ہے، اس وجہ سے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اب تک کی صورتحال کے مطابق عمران خان الیکشن سے باہر ہیں، نہ صرف عمران خان الیکشن سے باہر ہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف بھی الیکشن سے باہر ہے۔ اچھا، اس میں اگلا کویسچن یہ آ گیا کہ اگر ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل فائل کی جائے
तो क्या वहाँ पे कोई इम्कान ऐसा हो सकता है कि इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएँ और इमरान खान को इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया जाए? देखिए, जिस तरह की सूरत-ए-हाल बनी हुई है, इसमें 2 तरह की सूरत-ए-हाल है। आला ताकतें नहीं चाहती कि इमरान खान इलेक्शन के अंदर मौजूद हो। वो बतौर उम्मीदवार आए या उसकी पार्टी आई, उसकी पार्टी को तो बिल्कुल खुड्डे लाइन लगा दिए, उसको तो फारग कर दिया। इमरान खान के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद किए जा चुके हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर दी भी जाए, तो उसका कोई स्कोप नहीं बनेगा। तो जो रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला था, यानी कि इब्तदाई तौर पर जो रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला किया, उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो फैसला किया, उसके बाद हाई कोर्ट ने जो फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी बिल्कुल वही आएगा और अपील अगर की गई तो अपील खारिज हो जाएगी। यानी कि इमरान खान ये जो हालिया इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं, उसमें बतौर उम्मीदवार हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पे सनम जावेद के वालिद ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। सनम जावेद के कागजात नामजदगी भी चूंकि रिजेक्ट किए जा चुके थे, उसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन फाइल की गई, तो जस्टिस बाकर नचवी साहब की सरबराही में उसी 3 रुकनी बेंच ने सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी। मतलब जो अपील फाइल की गई थी वो अपील खारिज कर दी। अब हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उसके वालिद ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने का फैसला किया है और हाई कोर्ट से टेस्टेड कॉपी लेने के लिए अप्लाई कर दिया गया है। हो सकता है कि आज उनको रिकॉर्ड वगैरह मिल जाए, आज उसको अप्लाई कर दें या कल अप्लाई कर दें, लेकिन यहाँ पर भी स्टेटस वही है जो इमरान खान साहब का है। क्योंकि जिस तरह के मैंने प्रेडिक्ट किया था कि इमरान खान साहब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले भी जाएंगे तो फिर भी उनकी अपील मंजूर होने का इम्कान नहीं है। इसी तरह अगर सनम जावेद भी सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है तो फिर भी उसकी अपील खारिज कर दी जाएगी। सनम जावेद को भी इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा शेख रशीद की ज़मानत बाद गिरफ्तारी जो है वो दायर कर दी गई है। इसमें ऑलरेडी आपको पता है कि शेख रशीद साहब 9 मई के मुकदमात के हवाले से उनकी एक बेल बिफोर अरेस्ट जो उन्होंने फ़ाइल की थी वो खारिज हो गई, उनको वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उनको रिमांड के लिए जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए दहशतगर्दी की अदालत में बाद में कल पेश किया गया। बहरहाल अदालत ने उनकी जिस्मानी रिमांड की पुलिस की तरफ से जो इस्तदा की गई थी उसको तो मंजूर नहीं किया और शेख रशीद को अडेला जेल में पहुंचाने का हुक्म सादर कर दिया। अब शेख रशीद की तरफ से उनकी आफ्टर अरेस्ट बेल यानी बाद अज गिरफ्तारी जमानत दायर कर दी गई है। पुलिस को इसमें नोटिस रिकॉर्ड के लिए जारी कर दिया गया है। अब इसमें देखते हैं कि इनकी जमानत का क्या बनता है। देखिए, इसमें जिस तरह से मैंने पहले भी अर्ज की थी कि जब तक इलेक्शन मुकम्मल नहीं हो जाते शेख रशीद को रिहा नहीं किया जाएगा। अगर इस केस के अंदर उस शेख रशीद की ज़मानत मंजूर हो भी जाती है तो इसके बावजूद भी उसको रिहा नहीं किया जाएगा, उसको किसी दिगर और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मतलब कि शेख रशीद साहब जेल के अंदर हैं। कल जब अदालत में उनको रिमांड के लिए पेश किया गया तो उस वक्त शेख रशीद साहब बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे, बड़ी मिन्नतें कर रहे थे और कहते थे कि मैं नस्ली हूँ, मैं ख़ानदानी हूँ, मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की गई, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बना दिए गए, मुझे नजायज़ तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया, मैं हलाली हूँ और जो कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हलाली होगा वो मुझे वोट देगा। मतलब कि उन्होंने कहा कि मैं कागजात नामजदगी तो वापस नहीं लूँगा, जेल से मेरी लाश तो वापस आ सकती है लेकिन कागजात नामजदगी मैं वापस किसी सूरत नहीं लूँगा। लेकिन शेख रशीद साहब, जिस तरह कि मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि इलेक्शन जीतते हुए नज़र नहीं आ रहे क्योंकि उनका मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेख रशीद के खिलाफ अपना एक कैंडिडेट दिया हुआ है। अब शेख रशीद कहते हैं कि जी मैं जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मैंने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनसे बार बार यही गुजारिश कर रहे हैं तो तहरीक इंसाफ उनको वोट करे। लेकिन तहरीक इंसाफ ने तो अपना कैंडिडेट शेख रशीद के मुकाबले में दिया हुआ है, वो उस कैंडिडेट को वोट कास्ट करेंगे, शेख रशीद को क्यों करेंगे। मतलब शेख रशीद की अगर जमानत हो भी गई तो फिर भी उसको रिहा नहीं किया जाएगा और इलेक्शन से पहले तो बिल्कुल भी रिहा नहीं किया जाएगा। और दूसरे नंबर पे जो शेख रशीद साहब अपनी नशिस्त के ऊपर NA 56 और 57 के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पर भी उनके कामयाब होने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इसके अलावा कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर कुल कितने उम्मीदवार मैदान में हैं उसकी तफसील जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी कर दी गई है। इसमें टोटल 17,816 उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त इंतखाबी मैदान के अंदर मौजूद हैं। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की तफसीलात जारी कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक कौमी असम्बली के 266 हल्कों में से 5,121 उम्मीदवार मैदान में हैं। कौमी असम्बली की नशिस्तों की दौड़ में 4,807 मर्द, 312 खवातीन, 2 ख्वाजा सरा भी शामिल हैं। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर सियासी जमातों के 1,873 उम्मीदवार हैं, जबकि 3,248 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ रहे हैं। जारी डाटा के मुताबिक चारों सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों पर 12,695 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। पंजाब असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 6,710 उम्मीदवार मैदान में हैं। पंजाब असम्बली की जनरल नशिस्तों की दौड़ में 6,405 मर्द, 305 खवातीन शामिल हैं।
पंजाब असम्बली के लिए सियासी जमातों ने 1874 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए, जबकि 4836 आजाद उम्मीदवार पंजाब असम्बली की जनरल शिस्तों की दौड़ में शामिल हैं। सिंध असम्बली की जनरल शिस्तों पर 2878 उम्मीदवार दौड़ में शामिल हैं। सिंध असम्बली की जनरल शिस्तों पर 2722 मर्द, 156 खवातीन इलेक्शन लड़ेंगे। सिंध असम्बली के लिए सियासी जमातों के 949 जबकि 1929 आजाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। जारी डाटा के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जनरल शिस्तों पर 1834 उम्मीदवार मैदान में आ गए। KPK के असम्बली की जनरल शिस्तों पर 1763 मर्द और 69 खवातीन और 2 ख्वाजा सरा भी इलेक्शन में शामिल हैं। बलोचिस्तान असम्बली की जनरल शिस्तों पर 1273 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। बलोचिस्तान असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 1233 मर्द, 40 खवातीन भी इस दौड़ में शामिल हैं। तो अब तक के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।